अथ सप्तमोऽध्यायः। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किमकरोद्विभुः। सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्डमण्डिते आसीनोपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनस्वयम् भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयाम् यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुते नर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहिताम् यस्यां वैश्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। शौनक उवाच स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीमेतामात्मा रामः स भव्यसत। सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगणो हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणिः अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः परीक्षितोऽथ राजर्षेर्जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयम् यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धोश्चिर आततायिनः गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा इति प्रियां बल्गुविचित्रजल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवद्दंशित उग्रतन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथिं तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारोद्विग्नमनारथेन पराद्रवप्राणपरीप्सुरुर्व्यां यावद्गमं रुद्रभयाद्यथार्कः यदा शरणमात्मानमैक्षत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः अथोपस्पृश्य सलिलं सन्दधे तत्समाहितः
अजानन्नुपसंहारं प्राणकृच्छ्र उपस्थिते ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशम् प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। નારદજીના પૂર્વજન્મની કથાની સમાપ્તિ થઈ અને હવે 7મા અધ્યાયનો આરંભ થઈ રહ્યો છે. શ્રી શૌનકજી પૂછે છે, સૂતજી, સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિમાન વેદવ્યાસ ભગવાને નારદજીનો અભિપ્રાય સાંભળ્યો. પછી નારદજી ચાલ્યા ગયા ત્યારે વેદવ્યાસજીએ શું કર્યું? શ્રી સૂતજી કહે છે, બ્રહ્મ નદી સરસ્વતીના પશ્ચિમ કિનારા ઉપર શમ્યાપ્રાસ નામનો એક આશ્રમ છે. ત્યાં ઋષિઓના યજ્ઞો ચાલતા જ રહે છે. ત્યાં વ્યાસજીનો પોતાનો આશ્રમ છે. એની ચારે તરફ બોરનું સુંદર વન છે. એ આશ્રમમાં બેસીને એમણે આચમન કર્યું અને સ્વયં પોતાના મનને સમાહિત કર્યું. એમણે ભક્તિયોગ દ્વારા પોતાના મનને પૂર્ણતયા એકાગ્ર અને નિર્મળ કરીને આદિ પુરુષ પરમાત્મા અને એમના આશ્રયથી રહેનારી માયાને જોઈ. આ માયાથી મોહિત થઈને આ જીવ ત્રણેય ગુણોથી અતીત હોવા છતાં પણ પોતાને ત્રિગુણાત્મક માની લે છે અને આ માન્યતાને કારણે થનારા અનર્થોને ભોગવ્યા કરે છે. એટલે એક તો જે નથી એ માને છે અને પછી માને એટલે જે અનર્થ હોય એનાથી માન્યતાથી જન્મતા એને ભોગવવા પડે છે. આ અનર્થોની શાંતિનો સાક્ષાત સાધન છે કેવળ ભગવાનનો ભક્તિયોગ. પરંતુ સંસારના લોકો આવા જાણતા નથી. આ સમજીને એમણે આ પરમહંસોની સંહિતા શ્રીમદ ભાગવતની રચના કરી. એના શ્રવણ માત્રથી પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે પરમ પ્રેમમયી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, જેનાથી જીવના શોક, મોહ અને ભય નષ્ટ થાય છે. આપણને થાય કે અમને ભક્તિ નથી પ્રાપ્ત કરવી, પરંતુ શોક, મોહ અને ભયમાંથી તો મુક્તિ જોઈએ છે. તો મુક્તિનો ઉપાય જ આ છે કે ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. એમણે એટલે વેદવ્યાસજીએ આ ભાગવત સંહિતાનું નિર્માણ કર્યું અને પુનરાવૃત્તિ કરીને એ ભાગવત શાસ્ત્ર પોતાના નિવૃત્તિપરાયણ પુત્ર શ્રી સુખદેવજી મહારાજને ભણાવ્યું. શ્રી શૌનકજીએ પૂછ્યું, શ્રી સુખદેવજી મહારાજ તો અત્યંત નિવૃત્તિપરાયણ છે. એમને કોઈ પણ વસ્તુની અપેક્ષા છે જ નહીં. એ સદા આત્મામાં જ રમણ કર્યા કરે છે. પછી એમણે શા માટે આ વિશાળ ગ્રંથનું અધ્યયન કર્યું? આખરે અધ્યયન કરવા પાછળ પ્રયોજન તો હોય ને કંઈ. તો સુખદેવજી મહારાજનું તો કોઈ પ્રયોજન જ નથી. પછી એમણે એનું અધ્યયન શા માટે કર્યું? નિવૃત્તિપરાયણ છે, કશી અપેક્ષાવાળા નથી. શ્રી સૂતજી કહે છે, આત્મા રામશ્ચ મુનયઃ નિર્ગ્રંથઃ અપી ઉરુક્રમે અહૈતુકીમ ભક્તિમ કુર્વંતિ. ઇત્તમ ભૂત ગુણો હરિ. શું કરીએ? હરિ ઇત્તમ ભૂત. આ જે હરિ છે ને એ આવા ગુણો વાળો છે. કેવા ગુણો વાળો છે? આત્મારામશ્ચ નિર્ગ્રંથઃ અપી. એટલે જેમની ગ્રંથિઓ બધી તૂટી ગઈ છે અને આત્મામાં જ રમણ કરે છે, આવા મુનિઓ પણ ઉરુક્રમે અહૈતુકીમ ભક્તિમ કુર્વંતિ. કઈ કારણ વગરની ભક્તિ કર્યા કરે છે. ક્યાં કરે? હરિ કા ગુણ હી એસા હૈ. હરિના ગુણો એવા છે કે કારણ હોય કે ના હોય. સરસ કેરી જોઈ લે કે કેવી સરસ કેરી છે, તારે ખાવી છે? ના, ખાવી નથી, પણ કેવી સરસ છે. આંબા ઉપર બધી લાગેલી કેરીઓ જોઈ, વાહ કેટલી બધી કેરીઓ આવી છે. આપણે જોઈતી નથી, કાચી કેરી ખાવી પણ નથી, પણ જોઈને મન થઈ જાય પ્રશંસા કરવાનું કે વાહ કેવું સરસ છે. મેઘધનુષ આકાશમાં જોઈએ કેવું સરસ છે. ઉગતો આથમતો સૂર્ય કેવો સરસ છે. તો સુંદર જોઈને પ્રશંસા કરવાનું મન થાય. આ ભગવાનના ગુણો જ એવા છે કે એના જ્યારે માયા આવી છે કે પ્રભુતા આવી છે, તો માયા આવી કે પ્રભુ જેણે રચ્યું છે તો કેવો મહાન હશે. એટલે એના ગુણોને જોઈને આત્મારામ મુનિઓ પણ એમાં લાગી જાય છે, એની ભક્તિ કરવા માંડે છે. કારણ કે ભગવાનના ગુણો એવા મધુર છે જે બધાને પોતાના તરફ ખેંચી લે છે. પછી શ્રી સુખદેવજી મહારાજ તો ભગવાનના ભક્તોના અત્યંત પ્રિય અને સ્વયં ભગવાન વેદવ્યાસના પુત્ર છે. ભગવાનના ગુણોએ એમના હૃદયને પોતાની તરફ ખેંચી લીધું અને એમને એનાથી વિવશ થઈને પણ આ વિશાળ ગ્રંથનું અધ્યયન કર્યું. આમ તો એ ના કરે પણ વિવશ થઈ ગયા, અને માટે એમણે અધ્યયન કરવું પડ્યું. શૌનકજી, હવે હું રાજર્ષિ પરીક્ષિતના જન્મ, કર્મ અને મોક્ષની તથા પાંડવોના સ્વર્ગારોહણની કથા કહું છું. કારણ કે એમનાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અનેક કથાઓનો ઉદય થાય છે.
એટલે ભગવાનના ભક્તોની કથા કહીએ છીએ. ભક્તોની કથા કહેતા કહેતા વચ્ચે જેમ જેમ એમને જરૂર પડતી જશે, ભગવાનને યાદ કરતા જશે, ભગવાન આવતા જશે, કૃપા કરતા જશે, આમ ભગવાનની કથાઓ કહેવાના નિમિત્તો ઉભા થશે. જે સમયે મહાભારત યુદ્ધમાં કૌરવ અને પાંડવ બંને પક્ષોના બહુ બધા વીરો વીર ગતિને પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યા હતા અને ભીમસેનની ગદાના પ્રહારથી દુર્યોધનની જાંઘ તૂટી ચૂકી હતી, ત્યારે અશ્વત્થામાએ પોતાના સ્વામી દુર્યોધનને ગમશે એમ સમજીને દ્રૌપદીના સૂતેલા 5 પુત્રોના માથા કાપ્યા અને એને ભેટ ધર્યા. આ ઘટના દુર્યોધનને પણ ના ગમી, કારણ કે આવા નિષ્કર્મની તો બધા નિંદા કરે છે. અશ્વત્થામા તો દ્રોણાચાર્યનો પુત્ર હતો અને છતાં એ માણસે આટલું દુષ્ટ કામ કર્યું કે દુર્યોધનને પણ ના ગમે. બોલો, એ કામ કેટલું નીચ હશે કે દુર્યોધનને પણ આ કામ ના ગમ્યું. એ બાળકોની માતા દ્રૌપદી પોતાના પુત્રોના મૃત્યુના સમાચાર સાંભળીને અત્યંત દુઃખી થઈ ગઈ. એની આંખોમાં આંસુ છલકાઈ આવ્યા. એ રડવા લાગી. અર્જુન એને સાંત્વના આપતા કહે છે, હે કલ્યાણી, હું તારા આંસુ ત્યારે લૂછીશ જ્યારે હું આતતાઈ બ્રાહ્મણ અધમનું મસ્તક. અશ્વત્થામા બ્રાહ્મણ છે, દ્રોણાચાર્યનો પુત્ર છે, અને એવું હોવા છતાં એણે આટલું બધું નિમ્ન કક્ષાનું કાર્ય કર્યું. એટલે જ્યારે હું એ અધમ બ્રાહ્મણનું મસ્તક ગાંડીવ ધનુષના બાણોથી કાપીને તને ભેટ ધરીશ ત્યારે તારા આંસુ લૂછીશ અને પુત્રોની અંત્યેષ્ટિ ક્રિયા પછી તું એના ઉપર પગ રાખીને સ્નાન કરીશ. હવે આ બધી વસ્તુઓ સાંભળવી ને બોલવી ગમતી નથી આપણને કે આવું શા માટે કરવું, પણ વેલ આ તઈ કોને કહે છે? અગ્નિદો ગરદશ્ચૈવ, આગ લગાડનારો, ઝેર પાનારો, ખરાબ દાનથી હાથમાં શસ્ત્ર ગ્રહણ કરનારો, શસ્ત્ર ધંધ લૂંટનારો, ખેતર અને સ્ત્રીને છીનવી લેવાવાળો અચ્છા આ તઈ કહેવાય છે. અર્જુને આ મીઠી અને વિચિત્ર વાતો કરી એનાથી દ્રૌપદીને સાંત્વના આપી અને પોતાના મિત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સલાહથી એમને સારથી બનાવીને કવચ ધારણ કરીને અને પોતાના ભયંકર ગાંડીવ ધનુષને લઈને એ રથ ઉપર સવાર થયા અને ગુરુપુત્ર અશ્વત્થામાની પાછળ દોડી પડ્યા. બાળકોની હત્યાથી અશ્વત્થામાનું મન પણ ઉદ્વિગ્ન તો થઈ જ ગયું હતું. જ્યારે દૂરથી એણે જોયું કે અર્જુન મારી તરફ આક્રમક થઈને આવી રહ્યો છે, ત્યારે તેણે પોતાના પ્રાણોની રક્ષાને માટે પૃથ્વી ઉપર જ્યાં સુધી દોડીને ભાગી શકતો હતો એ ભાગ્યો. રુદ્રથી ભયભીત સૂર્યની જેમ એ ભાગતો રહ્યો. શિવભક્ત વિદ્યુન્માલી દૈત્યએ જ્યારે સૂર્યને હરાવ્યો ત્યારે સૂર્ય ઉપર ક્રોધિત થઈને ભગવાન રુદ્ર ત્રિશૂળ હાથમાં લઈને એમની તરફ દોડ્યા. એ સમયે સૂર્ય ભાગતો ભાગતો પૃથ્વી પર કાશીમાં આવીને પડ્યો. આથી તેમનું નામ લોલાર કહેવું પડ્યું. જ્યારે એણે જોયું, એ અશ્વત્થામાએ જ્યારે જોયું કે મારા રથના ઘોડા થાકી ગયા છે અને હું સાવ એકલો છું, ત્યારે એણે પોતાને બચાવવાનું એક જ સાધન હવે બ્રહ્માસ્ત્ર છે એવો નિશ્ચય કર્યો. જોકે એને બ્રહ્માસ્ત્ર પાછું વાળવાના વિધિની ખબર નહોતી. બ્રહ્માસ્ત્ર છોડતા આવડતું હતું, પાછું વાળતા આવડતું નહોતું. એટલે જરૂર પડે તો કોઈને ટપારીએ, પણ પછી પાછા વાલથી અને મનાવી પણ લઈએ. જો મનાવતા ના આવડતું હોય તો ઠપકા પણ ના પોસાય. એને બ્રહ્માસ્ત્ર છોડતા આવડતું હતું, પણ છોડ્યા પછી બ્રહ્માસ્ત્ર પાછું વાળતા નહોતું આવડતું. પણ સમજો કે રસ્તો જ નથી. જો જીવવું હોય તો બ્રહ્માસ્ત્ર છોડવું પડશે. આથી એણે પ્રાણ સંકટ જોઈને આચમન કર્યું, ધ્યાનસ્થ થઈને બ્રહ્માસ્ત્રનું સંધાન કર્યું. એ અસ્ત્રથી બધી દિશાઓમાં એક મહાન પ્રચંડ તેજ ફેલાઈ ગયો. અર્જુને જોયું કે હવે તો મારા પ્રાણો પર આવી બન્યું છે, ત્યારે એણે શ્રી કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરી. ઉન્હોને, હું ખાસ નોંધું છું, મારા શ્રી આ લોકો અર્જુનને તું એવું નથી કહેતા, અર્જુન આવ્યો, અર્જુન ગયો, એવું નહીં, ઉન્હોને સંધાન કિયા. એટલે અર્જુનની વાત છે, એમણે શ્રી કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરી. એટલે શંકરનો તો પ્રશ્ન જ નથી આવતો. જ્યારે અર્જુનને બહુવચનમાં કહેવાતો હોય ત્યારે શંકરનું નાટક છે અને નામ બોલવાની પણ છૂટો નથી, પણ શંકર વગેરે તો બોલાતું જ નથી હોતું. એટલે અર્જુનને પણ માનથી બોલાવાય છે. 22મા શ્લોકથી વાંચીએ. અર્જુન ઉવાચ કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાબાહો ભક્તાનામ ભયંકર ત્વમેકો દહ્યમાનાનામપવર્ગોऽસि સંશ્રુતેઃ ત્વમાદ્યઃ પુરુષः સાક્ષાદીશ્વરઃ પ્રકૃતિઃ પરઃ માયાં યુધસ્ય ચિચ્છક્ત્યા કૈવલ્યે સ્થિત આત્મનિ
स एव जीवलोकस्य माया मोहितचेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानामनुध्यानाय चासकृत किमिदं स्फित्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहम् सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणम् श्रीभगवानुवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते न ह्यस्यान्यतमं किञ्चिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् जह्यस्त्र तेज उन्नतमस्त्रज्ञो ह्यस्त्र तेजसा। અર્જુન કહે છે, શ્રી કૃષ્ણ, તમે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા છો, તમારી શક્તિ અનંત છે, તમે ભક્તોને અભય આપનારા છો, જે સંસારની અત્યંત બળતી આગમાં બળી રહ્યા છે એવા જીવોને એનાથી ઉગારનારા એકમાત્ર આપ જ છો. આપ પ્રકૃતિથી પર રહેનારા આદિપુરુષ સાક્ષાત પરમેશ્વર છો. આપ પોતાની ચિત્ત શક્તિ સ્વરૂપ શક્તિથી બહિરંગ અને ત્રિગુણમયી માયાને દૂર ભગાડીને પોતાના અદ્વિતીય સ્વરૂપમાં સ્થિત છો. એ જ આપ પોતાના પ્રભાવથી માયા મોહિત જીવોને માટે ધર્માદિરૂપ કલ્યાણનું વિધાન કરો છો. તમારો આ અવતાર પૃથ્વીના ભારનું હરણ કરવાને માટે અને તમારા અનન્ય પ્રેમી ભક્તજનોનું નિરંતર સ્મરણ ધ્યાન કરવાને માટે જ છે. એટલે ભક્તજનો તમારું ધ્યાન કરી શકે એને માટે સ્વયં પ્રકાશ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણ આ ભયંકર તેજ ચારે તરફથી મારી તરફ આવી રહ્યો છે. આ શું છે, ક્યાંથી અને શા માટે આવી રહ્યો છે, મને કંઈ સમજ પડતી નથી. ભગવાન કહે છે, અર્જુન, આ અશ્વત્થામાએ છોડેલું બ્રહ્માસ્ત્ર છે. સમજી લો કે પ્રાણ સંકટ ઉપસ્થિત થઈ જાય અને તેટલા માટે એણે આનો પ્રયોગ તો કર્યો છે, પરંતુ એ આ અસ્ત્રને પાછો વાળતા જાણતો નથી. કોઈ બીજા અસ્ત્રમાં એને દબાવવાની શક્તિ પણ નથી. એટલે કોઈ અસ્ત્ર તો છોડે અને દબાઈ જશે એવું પણ નથી. એ પાછો પણ ખેંચી શકે એમ નથી. તો શસ્ત્રાસ્ત્ર વિદ્યાને સારી પેઠે જાણે જ છે. બ્રહ્માસ્ત્રના તેજને જ આ બ્રહ્માસ્ત્રની પ્રચંડ આગને બુઝાવી દે. એટલે તો હવે બીજો રસ્તો નથી, તું પણ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ અને એને બુઝાવ. જુઓ આ વસ્તુઓ કેટલી મહાન હોય છે કે અર્જુનને પ્રાણનું સંકટ ઊભું થયું છે, એ ભગવાનને પૂછે છે કે શું કરું. તો એને નહોતી ખબર કે મને બ્રહ્માસ્ત્ર આવડે છે અને એ બ્રહ્માસ્ત્રથી આને હું મારી શકું છું. આવડતું તો કે નહોતું. કેવું ડેલિબરેશન, ઇમ્પલ્સિવમાંથી ડેલિબરેટ, એટલે આવેગાત્મક વ્યક્તિત્વમાંથી વિવેકાત્મક વ્યક્તિત્વ. સ્પોન્ટેનિયસ જ્યારે થશે ત્યારે, પણ કમસે કમ સાધક એટલે આવેગાત્મક વ્યક્તિત્વમાંથી વિવેકાત્મક વ્યક્તિત્વ, ફ્રોમ ઇમ્પલ્સિવ ટુ ડેલિબરેટ. એટલે કંઈક પણ આ કેટલું મહાન સંકટ હશે. અર્જુનને ભાન છે જ કે અશ્વત્થામાં અત્યારે મારી નાખવા જ તૂલો થયો છે, બીજો રસ્તો જ નથી. એ વખતે ભગવાનને પૂછે શું કરું, અને ભગવાન કે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ તો છોડવાનું. એ કે ના મરી જાય તો મરી જાય. શું કરત અર્જુન? ધારો કે ભગવાને કહ્યું હોત કે બ્રહ્માસ્ત્રનો આદર કરવો જોઈએ અને તને મારે તો ભગવાન મરી જવાશે, કઈ વાંધો નહીં, તો અર્જુન શું કરત? મર્યો હોત ને. ખરી વાત છે કે નથી? કેટલી મહાન આજ્ઞાકારિતા, કેટલી મહાન શરણાગતિ, કેવું મહાન સમર્પણ. ત્યારે કંઈક નષ્ટો મોહ સ્મૃતિર્લબ્ધા તત્પ્રસાદાન મયાચ્યુતા, આમ શું થતું હશે? ત્યારે થતું હશે ને. બ્રહ્માસ્ત્રના તેજથી જ આ બ્રહ્માસ્ત્રની પ્રચંડ આગને બુઝાવી દે. 29મા શ્લોકથી વાંચીએ. સૂત ઉવાચ શ્રુત્વા ભગવતા પ્રોક્તમ ફાલ્ગુનઃ પરવીરઃ સ્પૃષ્ટ્વા પસ્તં પરિક્રમ્ય બ્રાહ્મં બ્રાહ્માય સંદધે સંહત્યાન્યોન્યમુભયોસ્તેજસી શરસંવૃતે आवृत्य रोदसीखं च ववृधातेर्कवन्निवत् दृष्ट्वा स्त्रतेजस्तुस्तयोस्त्रीन् लोकान् प्रदहन्महत् दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः सांवर्तकमंसत प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम् मतं च वासुदेवस्य सञ्जहारार्जुनोद्वयम् तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतं
बबन्धामर्षतां राक्षः पशुं वृषणया यथा शिबिराय निनिषन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योऽसावनागसत्सुप्तानवधेन्निशिबालकान् मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित् स्वप्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यघृणः खलः तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यदः पुमान् प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः तदसौ वध्यतां पाप आततायात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीरकृतवान् कुलपांसनः एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्दन्तं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान् अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथिः न्यवदेयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान् हतान् तथावृतं पशुवत्पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोस्तुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसुकृपी तत्कर्मज्ञमहाभागभवद्भिर्गौरवं कुलम् वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यमभीक्ष्णशः मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहमृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः यैः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितम्। સૂતજી કહે છે, અર્જુન વિપક્ષી વીરોને મારવામાં બહુ પ્રવીણ હતા. ભગવાનની વાત સાંભળીને એમણે આચમન કર્યું અને ભગવાનની પરિક્રમા કરીને બ્રહ્માસ્ત્રના નિવારણને માટે બ્રહ્માસ્ત્રનું સંધાન કર્યું. બાણોથી વેષ્ટિત આ બંને બ્રહ્માસ્ત્રનો તેજ પ્રલયકાલીન સૂર્ય અને અગ્નિ સમાન પરસ્પર અથડાઈને આખા આકાશ અને દિશાઓમાં ફેલાઈ ગયું અને વધવા લાગ્યું. ત્રણેય લોકોને બાળી નાખનાર આ બંને અસ્ત્રોની વધેલી લપટોથી એટલે જ્વાળાઓથી પ્રજા બળવા લાગી અને એને જોઈને બધા સમજ્યા કે આ તો પ્રલયકાળનો સાંવર્તક અગ્નિ છે. એ આગથી પ્રજાનો અને લોકોનો નાશ થતો જોઈને ભગવાનની અનુમતિથી અર્જુને બંને બ્રહ્માસ્ત્રને પાછા વાળ્યા. એટલે પેલા બ્રહ્માસ્ત્રનો નાશ કરવા એને અટકાવવા પૂરતું જ આ બ્રહ્માસ્ત્ર હતું, નહીં કે અશ્વત્થામાને મારવા માટે હતું. એટલે વોટ એ ડેલિબરેશન. હા, કે એટલે આમાં ક્યાંય ક્રોધ તો કામ કરતો જ નથી ને. જો ક્રોધ હોત તો એ કશું સાંભળી કે સમજી શક્યો જ ના હોત. પણ એણે પૂછ્યું કે શું કરું? ભગવાને કહ્યું છોડ એટલે છોડ્યું. ભગવાન કે વાળી લે તો વાળી લીધું. કે વાળી છે ને લો, હજુ અશ્વત્થામા મર્યો નથી એવું કહી શક્યો હોત ને અર્જુન. એ નથી કહેતો, એ નથી કહેતા. એ કહે છે કે ભગવાન આપ કહો છો તો પાછું વાળી લઈશ. એણે બંને અસ્ત્રને પોતાના તરફ પાછા વાળી લીધા. અર્જુનની આંખો ક્રોધથી લાલ લાલ થઈ હતી. એમણે આક્રમણ કરીને ક્રૂર અશ્વત્થામાને પકડી લીધો અને જેમ કોઈ દોરડીથી પશુને બાંધી લે એમ બાંધી લીધો. અશ્વત્થામાને બળપૂર્વક બાંધીને અર્જુન જ્યારે શિબિર એટલે છાવણી તરફ લઈ જવા ઈચ્છતો હતો ત્યારે
એમને કમલનયન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ક્રોધ કરીને કહ્યું, અર્જુન જુઓ, શ્રી કૃષ્ણ પોતે ક્રોધ કરીને બતાવે છે, અર્જુન આ અધમ બ્રાહ્મણને છોડવો યોગ્ય નથી, એને તો મારી જ નાખો. અને રાત્રે સુઈ ગયેલા છોકરાઓ, દ્રૌપદીના 5 સંતાનો સુઈ ગયેલા હતા અને રાતના વખતે એને મારી નાખ્યા છે. નિરપરાધ એ બાળકોનો કઈ ગુનો નહોતો, એમની હત્યા કરી છે. ધર્મના જાણનારા પુરુષો, અસાવધાન, મતવાલા, પાગલ, સુતેલા, બાળક, સ્ત્રી, વિવેક જ્ઞાન વગરના, શરણાગત, રથહીન અને ભયભીત શત્રુને ક્યારેય મારતા નથી. પરંતુ જે દુષ્ટ અને ક્રૂર પુરુષ બીજાને મારીને પોતાના પ્રાણોનું પોષણ કરે છે, એનો તો વધ કરવો એ જ એના કલ્યાણ માટે છે. જે વધ પામશે એના કલ્યાણ માટે છે. કારણ કે એવી આદતને લઈને જીવતો રહેશે તો વધારે પાપ કરતો રહેશે અને વધારે પાપોના કારણે એ નરકગામી થશે. એટલે મરશે તો પાપ કરતો અટકશે. એટલા માટે એની હત્યા કરવી. કારણ કે અર્જુન ક્ષત્રિય છે, ધર્મયુદ્ધ છે, એટલા માટે. તમારે મારે માટે નહીં, પણ અર્જુન માટે એવું ખરું કે આ તઈ દેખાય તો એને મારવો. પછી મારી સામે જ તમે દ્રૌપદી સામે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી. એટલે એક તો એ કે અશ્વત્થામા મારવાને લાયક છે કારણ કે એણે પાપ કર્યું છે. બીજું કે તે મારી સામે જ પ્રતિજ્ઞા કરી હતી દ્રૌપદીની સામે, હે માનવતી, જેણે તારા પુત્રોનો વધ કર્યો છે એનું માથું કાપી લાવીશ, એવું તે પ્રતિજ્ઞા કરી છે. આથી આ પાપી કુલાંગાર, કુલાંગાર શબ્દનો અર્થ છે કુળને માટે જે અંગારા સમાન છે. અંગારો એટલે દેવતા. તો કુળદીપક એટલે કુળમાં પ્રકાશ ફેલાવનારો કુળદીપક કહેવાય. કુલાંગાર, કુળમાં અંગારો જન્મ્યો જે આખા કુળને બાળે, એનું નામ કુલાંગાર. આ પાપી કુલાંગાર આતતાઈ ભગવાન વાપરે છે. પાપી છે, કુલાંગાર છે, આતતાઈ છે. એણે તમારા પુત્રનો વધ કર્યો છે અને પોતાના સ્વામી દુર્યોધનને પણ દુઃખ પહોંચાડ્યું છે. આથી અર્જુન એને મારી નાખો. ઉમેરે છે પાછા ભાગવતકાર, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનના ધર્મની પરીક્ષા લઈ રહ્યા હતા. એટલે એ કહે ત્યારે માનવું કે ના માનવું, બરાબર, આગળ આવશે, આવું બધું બહુ આવ્યા કરશે. પણ નચિકેતાને યમરાજા કે તું આ પ્રશ્ન ના પૂછીશ મને, યમ પ્રેતે વિચિકિત્સા મનુષ્ય અસ્તિત્વ કે નાયમ અસ્તિત્વ કે તો મર્યા પછી જીવે છે કે નથી જીવતો, આત્મા શું છે ને શું નથી, ને આવું બધું અન્યત્ર ધર્માદ અન્યત્ર ધર્માત અન્યત્ર સ્માત કૃતા કૃતાત કે નચિકેતા આવું શું પૂછે છે? તું એના કરતા હાથી, ઘોડા, સોનું મારી પાસે જે જોઈએ તે માગી લે, પુત્ર, પશુ માગી લે, ઇમાહા રામાહા સરસાહા સતુર્યાહા રમણીઓ માગી લે, અપ્સરાઓ માગી લે. હવે નચિકેતાને યમરાજા જયારે આવી બધી ઓફરો કરે તો નચિકેતાએ સ્વીકારવી જોઈએ ખરી કે નહીં? હું શું કરું? હું તો બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે જ ગયો હતો, પણ ગુરુજીએ કીધું કે તું આ બધું લઈને પાછો જા, તો મારે ના જવું જોઈએ. પાછા ગુરુજીએ કીધું કે તું પેલા પઠાણની જેમ મારી છાતી પર બેસી ગયો છે કે ત્રીજું વરદાન આપો ને આપો જ, કૃપા કરીને મને છોડ. એવું જયારે ગુરુજી આપણને હાથ જોડીને કે મને છોડ તું અને બ્રહ્મ જ્ઞાન ના માગીશ, તો ગુરુજી કે માનવું જોઈએ કે ના માનવું જોઈએ? એટલી પણ इसमें भी અક્કલ ચાહીએ. જુઓ કેવી વસ્તુઓ હોય છે કે જયારે આપણને કહે છે ત્યારે આજ્ઞા પાલનના નામે આપણે મૂર્ખતા કરી શકીએ. કે આ જ્વલંત ઉદાહરણ છે ને કે નચિકેતા કહી શકે કે હું શું કરું, પણ હું તો ગયો જ તો બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે, એટલે પાછો આવ્યો તો જઈને પાછો આવ્યો, પણ હું શું કરું? મને યમરાજાએ કહ્યું કે તું આ બધું લઈ જા. મને બહુ જ વિનંતી કરી કે છોડ, દેવૈત્ર રાત્રાપી વિચિકિત્સિતમ પુરા, દેવતાઓને પણ આ તો ખબર નહોતી, હું તને કેવી રીતે જ્ઞાન આપું? તો ના લઈશ, તો છોડ મને. તો નચિકેતા માની જાય ને? નચિકેતા ના માન્યો. તવૈવ વાહા તવ નૃત્ય ગીતે. મહારાજ આપને મુબારક છે, આપના નૃત્ય અને આપના ગીત. અહીં અર્જુનને ભગવાન કહે છે કે માર, એ જ લાગનો છે અશ્વત્થામાં. એક તો અશ્વત્થામાં એ લાગનો છે અને તે પ્રતિજ્ઞા કરી છે. એક તો અર્જુન ક્ષત્રિય છે, એનું લોહી તો ઉકળે જ છે અને પ્રતિજ્ઞા કરી છે, અને પત્નીની સામે પ્રતિજ્ઞા કરી. વિચાર કરો, હવે એ માણસ તો ગમે તે કરવા તૈયાર જ હોય. અને પાછા ભગવાન ઉશ્કેરે છે કે મારવો જ જોઈએ. પછી કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનના ધર્મની પરીક્ષા લેવાને માટે આ પ્રકારની પ્રેરણા કરી, પરંતુ અર્જુનનું હૃદય મહાન હતું. જો કે અશ્વત્થામાએ એના પુત્રોની હત્યા કરી હતી, છતાં પણ અર્જુનના મનમાં ગુરુપુત્રને મારવાની ઈચ્છા ના થઈ. બોલો, કેવા અર્જુનને બ્રહ્મ જ્ઞાન થાય છે? બરાબર, આવો અર્જુન રુજુત્વાત અર્જુન, જે સરળ હૃદયનો છે, એનું નામ અર્જુન છે.
આ પછી પોતાના મિત્ર અને સારથી શ્રી કૃષ્ણની સાથે એ પોતાની યુદ્ધની છાવણીમાં પહોંચ્યા. ત્યાં પોતાના મૃત પુત્રોને માટે શોક કરતી દ્રૌપદીને લઈ જઈને એને સોંપ્યો. જુઓ દ્રૌપદી કેવી છે. દ્રૌપદીએ જોયું અશ્વત્થામાને પશુની જેમ બાંધીને લાવી રહ્યા છે. નિંદિત કર્મ કર્યું હોવાને કારણે એનું મોઢું નીચેની તરફ ઝૂકી ગયું છે. એને પણ શરમ તો આવે જ છે કે અરે અમે કર્યું છે. અને એમાંય જયારે એ ગુનાનો જેને લાભ મળ્યો છે, એટલે કે જેના પોતાના પુત્રોની હત્યા થઈ છે, દ્રૌપદીની સામે લાવે ત્યારે તેનું મોઢું કેટલું નમી જાય કે આ માના છોકરાઓ મેં મારી નાખ્યા છે. અને પોતાનું અનિષ્ટ કરનારો ગુરુપુત્ર અશ્વત્થામાને આ પ્રકારે અપમાનિત જોઈને દ્રૌપદીના મનમાં જે દુઃખ હશે એની તો કલ્પના જ ના કરી શકાય. પણ એવું હોવા છતાં એ જુએ છે કે આ મારા ગુરુજીનો પુત્ર છે અને એને બાંધીને પશુની જેમ લાવ્યા છે. એનું મોઢું નીચું નમી ગયું છે અને એને સખત શરમ આવી રહી છે. તે વખતે દ્રૌપદીનું કોમળ હૃદય કૃપાથી કરુણાથી ભરાઈ આવ્યું અને એણે અશ્વત્થામાને નમસ્કાર કર્યા. ગુરુપુત્રને આ પ્રકારે બાંધીને લાવેલા જાણીને સતી દ્રૌપદી સહન ના કરી શકી. એણે કહ્યું મુચ્યતામ મુચ્યતામ એષઃ બ્રાહ્મણો નિતરામ ગુરુઃ. એને છોડી દો, એને છોડી દો, કારણ કે બ્રાહ્મણ હંમેશા ગુરુ છે. એ બ્રાહ્મણને ઘેરે જન્મ્યો છે એટલા માટે બ્રાહ્મણ છે. બસ. હમણાં સ્વામી સદાનંદજી મહારાજને મળવાનું થયું હતું 2-4 દિવસ પહેલા. તો ભાવનગરમાં કંઈક 2-3 લાખ બ્રાહ્મણ પુત્રોના જનોઈનો કાર્યક્રમ હતો. 2-3 લાખ ખબર નહીં, પણ 2,000 હશે, પણ એમણે તો લાખ જ કહ્યું હતું. એટલે બાળકો એટલા નહીં હોય, પણ 10,000 એટલે ઓડિયન્સ એટલું હશે. એટલે બધા કુટુંબને બધા ભેગા થઈને એટલા હશે, પણ કે ખાસ્સા હજારોની સંખ્યામાં બ્રહ્મપુત્રોના જનોઈનો કાર્યક્રમ હતો. અને એ વખતે ક્યાંકથી કયા નેતાને બોલાવેલા હું તો ભૂલી ગઈ. એમણે તો વ્યવસ્થિત નામથી જ કહ્યું કે આ વ્યક્તિને બોલાવ્યા હતા અને એમણે પ્રવચન કર્યું કે બ્રાહ્મણ નામની કોઈ જાતિ નથી, આ તો ખાલી બ્રહ્મ જાનાતિ બ્રાહ્મણ. હા, એવું પ્રવચન એમણે કર્યું. સદાનંદજી મહારાજ કહે છે કે હું રાહ જોઉં કે બેસે તો સારું, કારણ કે મહાપુરુષો તો આવીને પ્રવચન કરીને જતા રહે. એટલે બેસે તો હું પ્રવચન કરું. એટલે બેઠા અને પ્રવચન મેં કર્યું ત્યારે મેં સ્પષ્ટ કહ્યું કે અગર બ્રાહ્મણ જાતિ નથી તો આપ કિસકી જાનોઈ में आए हैं. તમે જેના જનોઈમાં આવે છે તો બ્રાહ્મણના છોકરાઓ છે ને, એ જન્મના બ્રાહ્મણ છે કે બ્રહ્મ જ્ઞાનના બ્રાહ્મણ છે, કયા બ્રાહ્મણો છે? એટલે ઘણું બધું મેં કહ્યું અને સરવાળે એમણે આવીને એમણે માફી માંગવી પડી કે વાત ખોટી છે. આપણે બ્રાહ્મણને કારણે ઊંચા નીચા નથી કહેતા, પણ બ્રાહ્મણનો છોકરો બ્રાહ્મણ છે એટલું કે આમ તો કશો ગુનો નથી. બ્રાહ્મણ નામની જાતિ જ નથી, એટલે વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા નામની વસ્તુ જ નથી. એમણે જાહેરમાં આટલા લાખો માણસની વચ્ચે કહે છે કે મેં કહ્યું અને એમણે સ્વીકાર્યું કે આ વાત સાચી છે. બરાબર. એટલે આપણને પણ આ બધા વહેમ ઘણા લોકોને છે કે વર્ણાશ્રમ નામની કોઈ વસ્તુ જ નથી અને માનવ માત્ર સમાન છે. તો માનવ માત્ર આદરને માટે સમાન છે, પણ માટે વર્ણોનું સ્થાન નથી એમ કહેવાનું તો કોઈ રીતે યોગ્ય જ નથી. એટલે બ્રાહ્મણો નિતરામ ગુરુ હો. બ્રાહ્મણના ઘરનો દીકરો જન્મ્યો એ ગુરુ છે. જેમની વળી બીજું ગુરુનો પુત્ર છે, જેમની કૃપાથી આપે રહસ્યની સાથે બધા ધનુર્વેદ, આખો ધનુર્વેદ અને પ્રયોગ તથા ઉપસંહારની સાથે સંપૂર્ણ શસ્ત્ર અસ્ત્રોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. એ આપના આચાર્ય દ્રોણ જ પુત્રના રૂપમાં આપની સામે ઉભા છે. આ પણ મહત્વની વસ્તુઓ છે કે ગુરુના ભાઈઓ, ગુરુની બહેનો, ગુરુના મા બાપ, ગુરુના બધા જ લોકો આદરણીય હોય છે. હા, પછી ગુરુજીને પ્રેમ કરીને ગુરુજીના ભાઈ હોય તો એવી તેવી આ બધી વસ્તુઓ પણ કંઈ સમજાય એવી નથી હોતી. એટલે ગુરુ પોતે જ એમના પુત્રના રૂપમાં ઉભા છે. એમની અર્ધાંગીની કૃપી અને વીર પુત્રની મમતાથી જ પોતાના પતિનું અનુગમન ના કરી શકી. એ હજુ જીવિત છે, એટલે દ્રોણાચાર્ય મરાઈ ગયા છે. અને એમની પાછળ કૃપી, એ દ્રોણાચાર્યની પત્ની, એણે સતીપણું સ્વીકાર્યું હોત, પણ કેમ ના સ્વીકાર્યું? પોતાના પુત્રની કામમતાથી. હે મહાભાગ્યવાન આર્યપુત્ર, આપ તો મહાન ધર્મજ્ઞ છો. જે ગુરુવંશની નિત્ય પૂજા અને વંદના કરવી જોઈએ એને જ વ્યથા પહોંચાડવી એ આપના કાર્યને યોગ્ય નથી. દ્રૌપદી, અર્જુન તો એક તો વિચાર કરતો જ હતો કે આ તો પ્રતિજ્ઞા કરી છે, પણ હવે જો દ્રૌપદી કીધું તેને કરવું પડ્યું હોત. પણ શ્રી કૃષ્ણ જે સિદ્ધિ છે, આપણા સ્વામીજી મહારાજ કહે છે હિઝ માસ્ટર ટીચર. હા, શ્રી કૃષ્ણ ઇઝ અ માસ્ટર ટીચર. એટલે એમણે અર્જુનને કહેવું ના પડે કે મને શું ગમશે. ઓન ધ કોન્ટ્રી, એ ઊંધું શીખવાડે. પણ અર્જુનને ખબર છે કે મહારાજને અંદર શું ગમશે. એવી રીતે દ્રૌપદીને અંદરથી ખબર છે
કે ભલે મારા પતિએ પ્રતિજ્ઞા કરી છે અને એ મને ખુશ કરવા કદાચ મારશે, કશું કરશે, પણ એ જાણે છે કે અર્જુન ધર્મપુત્ર છે, એને ધર્મ કેવો ગમે છે અને એટલા માટે એ પોતે સામેથી એટલે આપણા વડીલોને કે પૂજ્યોને સંકોચમાં ના મૂકવા અને એમને ગમતું કે ના ગમતું આપણે આપણી જાતે જ નક્કી કરી લેવું અને એના તરફથી એ પ્રકારનું જ આ બધી બહુ જ મહાન મર્યાદાઓના મન્યાઓ હોય છે, ખૂબ મહાન વસ્તુઓ છે. અને શ્રી કૃષ્ણ એ ગુરુ ઉપદેશ તો આપ્યો, પણ એ ઉપદેશની પાછળ એ જે કરાવવા ધારે ને એ કરાવવાની એ બરોબર હી નોઝ ઇટ વેરી વેલ કે ક્યાં ક્લિક કરવું અને ક્યાં મોઢામાંથી પોતે કે આપે જ કર્યું હતું ને એવું કહેવાની છૂટ મળે વિદ્યાર્થીને, અને છતાં પણ એ શબ્દોને ના અનુસરે. અને વિવક્ષા જે છે, શબ્દો કરતાં વિવક્ષા એકવાર જુદી પણ હોય તો શબ્દો છોડીને વિવક્ષાને પકડી શકે. વિવક્ષા એટલે વક્તુમ, એટલે એ શું કહેવા માંગે છે. બહારથી તો જુદું કહેતા હોય તો અંદરથી શું કહેવા માંગે છે જુદું હોય. અને નહીં આવો તો ચાલશે, માનો કે કોઈ કશું કહે કે ભાઈ તમે આજે મારી જોડે આવશો, એના મને નહીં ફાવે, હા નહીં આવો તો ચાલશે એવું કહે, પણ આપણને ખબર છે કે જઈશ તો ગમશે ખરું, કે મદદ થશે મારા જવાથી. તો બોલે શબ્દ એક પ્રકારનો, અંદરની ભાવના જુદી છે. તો આપણે એ ભાવના આપણે એવા શરમમાં ના મૂકીએ કે કોઈએ માંગુ, તમે કહો તો લાવ. આપણે ઘણી વાર આવું કહીએ ને, તમે કહો તો કરો, એટલે કહે શું પણ કહ્યું તો ખરું, કહીએ કે આમ કરજો, મને વાંધો નથી પણ તમે કહો તો કરું. 2 વાર 4 વાર 5 વાર 15 વાર તો કહ્યું કે કરવાનું, ના મને કશો વાંધો નથી. એટલે હવે આ પછી કેવી રીતે કેવું સમજ ના પડે આપણને. વક્તાની વિવક્ષા ઓળખવી. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવા સુંદર વક્તા, એવા સુંદર ગુરુ છે કે એ જે કરાવવા માંગે છે અર્જુનની જોડે કરાવી શકે. અને એ જ વસ્તુ દ્રૌપદી પણ કરે. દ્રૌપદી કહે છે, જેવી રીતે મારા બાળકો મરી ગયા અને હું દુઃખી થઈને રડી રહી છું, મારી આંખોમાંથી વારંવાર આંસુ નીકળી રહ્યા છે, હું નથી ઈચ્છતી કે આ અશ્વત્થામાની માં ગૌતમી છે, એ માતા પતિવ્રતા ગૌતમી, એ પણ એના દીકરા માટે રડે એવું હું નથી ઈચ્છતી. આપણને શું થાય કે મને વહુ તરીકે એટલું દુઃખ પડ્યું છે ને, એકવાર હું સાસુ થઉં ને પછી બરાબર બતાવી દઉં, કારણ કે મારો વાર આવ્યો છે. તેને બધા વિચાર કરે કે મને આવું દુઃખ પડ્યું છે તો હું કોઈની દીકરી મારે ઘેર આવશે તો દુઃખ નહીં પડવા દઉં ને. આ કેવી મહાનતા, આ હિન્દુસ્તાનમાં જ થઈ શકે આ વસ્તુ, કે હું રડી છું તો મારા બીજાના એટલે ગૌતમીને હું ના રડવા દઉં. જે ઉચ્છૃંખલ રાજા પોતાના દુષ્કૃત્યોથી બ્રાહ્મણ કુળને ક્રોધિત કરે છે, એ ક્રોધિત બ્રાહ્મણ કુળ એ રાજાઓના સપરિવાર શોકાગ્નિમાં નાખીને શીઘ્ર ભસ્મ કરી દે છે. એટલે બ્રાહ્મણોને ગુરુ ટૂંકમાં સ્વામીજી મહારાજ કહે તરત ઉમેરશે કે એટલે કોઈને ગુસ્સે ના કરવા. ટૂંકમાં બ્રાહ્મણને કેવું કશું કહેવાની જરૂર નથી, પણ શક્ય હોય ત્યાં સુધી વ્યક્તિગત રાગ દ્વેષથી ના કરવું. ધર્મયુદ્ધ આ જ ભગવાન કહેવાના છે, સુખ દુઃખે સમય કૃત્વા લાભા લાભો જયા જયો તો યુદ્ધ આયોજ્યસ્વ. એટલે ભગવાન અર્જુને કહેવાના જ છે કે યુદ્ધ કર જ કર, પણ ક્યારે રાગ દ્વેષથી મુક્ત થઈ જા અને પછી યુદ્ધ કર. એટલે ધર્મયુદ્ધ કરવાનો આદેશ છે, વર્ણાશ્રમ ધર્મનું પાલન કરવાનું, રાગ દ્વેષથી નહીં કરવાનું. વર્ણાશ્રમ ધર્મના પાલનને માટે જે કરવું પડે તે કરવાનું. હા, આગળ વાંચીએ 49મા શ્લોકથી. सूत उवाच धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञः प्रत्यनन्दवचो द्विजाः नकुलः सह देवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वधः स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहन् सुप्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युरिदमाह हसन्निव. श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायैवदार्हणः मयैवोभयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च
सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजम् विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्याहतप्रभम् तेजसा मणिनाहीनं शिबिरान् निरयापयत वपनं द्रविणादानं स्थानान् निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम्। સૂતજી કહે છે, હે શૌનકાદિ ઋષિઓ, દ્રૌપદીની વાત ધર્મ અને ન્યાયને અનુકૂળ હતી. એમાં કપટ નહોતું, કરુણા અને સમતા હતી. આથી જ રાજા યુધિષ્ઠિરે રાણીના આ હિતભર્યા શ્રેષ્ઠ વચનોનું અભિનંદન કર્યું. જો પાંચે પાંડવો કશું ના કરી શક્યા હોત, જો દ્રૌપદીએ કહ્યું હોત કે એને મારવો છે, તો પાંચમાનું કોઈ બોલી ના શક્યું હોત. કારણ કે દ્રૌપદીને જે આઘાત લાગ્યો કે તમને શી ખબર પડે કે મને કેવું થાય છે, મને જે થાય છે એનો વેર તો ત્યારે જ થશે, એની શાંતિ ત્યારે જ થશે જ્યારે આ મરશે. તો યુધિષ્ઠિર કંઈ ના કરી શક્યા હોત. પણ જ્યારે જાતે બોલી ગઈ ત્યારે યુધિષ્ઠિરે અભિનંદન કર્યું. સાથે જ નકુળ, સહદેવ, સાત્યકી, અર્જુન, સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને ત્યાં ઉપસ્થિત બધા જ નર નારીઓએ દ્રૌપદીની વાતનું સમર્થન કર્યું. એ સમયે ક્રોધિત થઈને ભીમસેને કહ્યું, જેના સૂતેલા બાળકો ન પોતાને માટે ન પોતાના સ્વામીને માટે પરંતુ વ્યર્થ જ મારી નાખ્યા છે, એનો તો વધ જ ઉત્તમ છે. એક ભીમને ગરબડ થઈ ગઈ. એ કહે છે કે એણે પોતાના હિત માટે નથી માર્યા, નથી સ્વામીને માટે માર્યા, ખાલી બસ આમ રમત કરવા માટે મારી નાખ્યા છોકરાઓને, એટલે એને તો મારી જ નાખવો પડશે, આ નહીં ચાલે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને કૃષ્ણએ દ્રૌપદી અને ભીમસેનની વાત સાંભળીને અર્જુનની તરફ જોયું અને કંઈક સ્મિત કરતા કહ્યું, વેરી ક્લેવર ઓફ ધીસ. આજે પાત્ર બનાવ્યું શ્રી કૃષ્ણ. ભગવાન છે એટલે પાત્ર નથી કહેતા, પણ એવું સુંદર કર્યું છે. પતિત બ્રાહ્મણનો પણ વધ ન કરવો જોઈએ અને આતતાઈને મારી જ નાખવો જોઈએ. બોલો, ઉત્સર્ગ અને અપવાદ. ઉત્સર્ગ એટલે સામાન્ય નિયમ, અપવાદ એટલે કોઈ ચોક્કસ સંજોગોમાં એનો વિરોધ થાય તે. ઉત્સર્ગ એવો છે કે આતતાઈને મારી જ નાખવો જોઈએ, પણ અપવાદ એવો છે કે બ્રાહ્મણ હોય, જો એમાં આતતાઈમાં પણ જો બ્રાહ્મણ હોય, એ પડેલો પણ હોય, પડેલો એટલે પતિત એટલે એ નિમ્ન કક્ષાનો થઈ ગયો હોય, બ્રાહ્મણત્વથી પડી ગયો હોય, તો પણ એને મારવો નહીં જોઈએ. આ બે વસ્તુ છે. આથી મારી બંને આજ્ઞાનો, અને શ્રુતિ સ્મૃતિ મમયું આજ્ઞે, શ્રુતિ અને સ્મૃતિ મારી જ આજ્ઞાઓ છે. તો ભગવાનનું વચન છે કે શ્રુતિ અને સ્મૃતિ મારી આજ્ઞાઓ છે. તો શાસ્ત્રોના વચનો છે કે આતતાઈને મારી જ નાખવો જોઈએ, અને બ્રાહ્મણ પતિત પણ હોય તો એને મારવો ના જોઈએ. આ મારી બંને આજ્ઞા છે. અર્જુન, હવે તું નક્કી કર કે આ બે આજ્ઞાનું પાલન તો કેવી રીતે કરીશ. બોલો. પંડિતો મેધાવી વિદ્વાન ઉહાપોહ વિચક્ષણ. કોણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે? પંડિત, મેધાવી, વિદ્વાન, ઉહાપોહ વિચક્ષણ. ત્યારે તમે દ્રૌપદીને સાંત્વન આપતી સમયે જે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી એ પણ સાચી કરો, અને સાથે જ ભીમસેન, દ્રૌપદી અને હું આ બધાને જે ગમતું હોય તે કરો. ભીમને ગમતું કરવું તો સહેલું છે, પૂરો કરી નાખીએ. દ્રૌપદીને ગમતું કરવું એ સહેલું છે કે છોડી નાખો, પણ ભગવાનને શું ગમતું હશે એ તમે નક્કી કરો. કેવી અર્જુન પાસે કેવી અપેક્ષા હશે, અને શ્રી કૃષ્ણ જાણે છે કે અર્જુન કરી શકશે, અને તો બધાની વચ્ચે આવું કહેવાનો અર્થ જ નથી. કોઈ ડફોડ શિષ્ય હોય ને એને આવું કહીએ આપણે તો બધાની વચ્ચે આબરૂ આપણી જાય ને. ગુરુજી આવી આજ્ઞા આપે, પેલા એકદમ આમાં ત્રણે ખુશ થાય એવું કર, પેલો માથું ખંજવાળે કે શું કરું, તો પછી ગુરુજીને આબરૂ જાય. એટલે ગુરુજી એવું ના કહે, પણ ગુરુજી સમજે છે કે અર્જુન છે એટલે કે બધા ખુશ થાય એવું કર. સૂતજી કહે છે, અર્જુન ભગવાનના હૃદયની વાત તરત સમજી ગયા, અને એમણે પોતાની તલવારથી અશ્વત્થામાના મસ્તક ઉપરનો મણિ એમના વાળ સાથે ઉતારી લીધો. કહેવાય છે કે અશ્વત્થામાના મસ્તક ઉપર મણિ હતો, એ શરીર જોડે ચોંટેલો એનો ભાગ હતો, અને એને કારણે જ્યાં જાય તેમ ટોર્ચ ના લઈ જવી પડે, એ મણિથી જ બધો પ્રકાશ થઈ જાય એવું હતું. તો અર્જુન સમજી ગયો કે ભીમને ખુશ કરવાનો, દ્રૌપદીને ખુશ કરવાની અને મહારાજને ખુશ કરવાના, એટલે પોતાની તલવારથી વાળ સાથેનો મણિ હતો એ કાઢી લીધો એમણે. બાળકોની હત્યા કરવાને કારણે એ તે શ્રીહીન નિસ્તેજ તો થઈ જ ગયો હતો,
હવે મણી કાઢી નાખ્યો એટલે બ્રહ્મ તેજથી પણ રહિત થઈ ગયો. આ પછી એમણે દોરડાનું બંધન ખોલી નાખ્યું અને છાવણીમાંથી એને કાઢી નાખ્યો. એને મુંડી દેવો એટલે કે એનું મુંડન કર્યું, વાળ કાઢ્યા એટલે એક વસ્તુ, એનું ધન છીનવી લીધું બીજી વસ્તુ, અને એને સ્થાનમાંથી બહાર કાઢી મૂક્યો. આ 3 વસ્તુ કરી. આ જ અધમ બ્રાહ્મણનો વધ છે. એટલે પહેલાના જમાનામાં નાત બહાર મૂકતા હતા નહીં. એટલે આમ એનો તિરસ્કાર કરવો, અપમાન કરવું, વડીલ હોય, પૂજ્ય હોય, એનું અપમાન કરવું એનાથી મોટું મોત કોઈ છે જ નહીં. સો વધ કરતા પણ એને માટે ચડિયાતું છે નહીં. એનું અપમાન થાય એ મરવા કરતા પણ ચડિયાતું છે. આથી એમને માટે એનાથી ભિન્ન શારીરિક વધનું વિધાન નથી. એટલે બ્રાહ્મણનો વધ કરવાનો એને તેજ એટલે માનહાનિ થાય એ જ એને માટેનો વધ છે. એટલે વધ બ્રાહ્મણનો કેવી રીતે કરવો અર્જુનને ખબર હોવી જોઈએ. એવું અને કહેવાય છે કે અશ્વત્થામાં અત્યારે પણ અહીં માખીઓ બળબળતી હોય છે ને માખણ, એવું કહેવાય છે કે સુરપાણના જંગલમાં અશ્વત્થામાં હજુ ફરે છે, ચિરંજીવી છે. અને સુરપાણેશ્વરના જંગલમાં નર્મદાની પરિક્રમા કરનારાઓનું દર્શન થાય છે. અને એ ગરુડેશ્વરની બાજુમાં રાષ્ટ્રીપડા ને ત્યાં એ ભીલ લોકો પાસેથી માખણ માગીને માથા પર લગાડ્યા કરે છે. અર્જુનને બળતરા છે એવું કહે છે. પુત્રના મૃત્યુથી દ્રૌપદી અને પાંડવો શોકાતુર થઈ જ રહ્યા હતા. હવે એમણે પોતાના મરેલા ભાઈ બંધુઓની દાહાદ્ય અંત્યેષ્ટિ ક્રિયા કરી. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रौणिनिग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु.